जय जगन्नाथ। शुभ नववर्ष 2024 मसीहा समस्त शुभंकर हो। प्रभु जगन्नाथंकर अपार करुणारू समस्ते सुस्थ रुहंतु, सुख और शांति रुहंतु, दैनंदिन जीवन आनंदमय हो यही कामना करे। अंक विज्ञान अनुसार निजर जन्म तारीख किछटा भविष्य सूचना मिलता है। ए वर्ष किपरि कटिबो और सुख शांति बिताया निराकरण इत्यादि सूचना पाइपर। वीडियोर शेष पर्यंत देखंतु। समस्त जन्म तारीखर सूचना उपलब्धि रही। राति 12टा पर जन्म होता व्यक्ति परदिनर तारीख को अनुसरण करने उचित। ए वर्ष 1/1/2024 एकक संख्या हूँ 1+1+2+2+0+2+4 समान 10। ए वर्ष एकक संख्या 1। यही संख्यार एक विशेषत्व है यह एक शक्तिशाली संख्या। सदा सर्वदा नूतनत्वर सन्धान में रुहति। कार्य कर शैली अन्य अपेक्षा संपूर्ण भिन्न थाए। यही संख्यार समस्त कार्य अन्य अपेक्षा उच्च कोटीर। जहाँ यही संख्या सहित अधिकांश संख्या संपर्क उत्तम रही ए वर्ष अधिकांश संख्या सुख समृद्धि मध्य गति करेंगे। एथर देखा जन्म तारीख अनुसार ए वर्ष किपरि कटिबो। मूल अंक 1-10-19-28। ता अर्थ 1-10-19-28 तारीख जन्म होता व्यक्तिर मूल अंक 1 जहाँ ए वर्ष अतिमित्र सूचना दिए। यही अंक अतिमित्र भाव रही 1-10-19-28 तारीख जन्मग्रहण करता व्यक्ति वर्षटी अत्यंत समृद्धिशाली हो पारे। पूर्वर समस्या मान समाधान कर सहयोग पाइबा सहित नूतन भाव किसी कर आशा संचार करें। निजक अनेक सौभाग्यशाली मन करने सहित मनमध्य असंभव भाव उत्साह उद्दीपना आसीपे। तेबे ये अंकर व्यक्ति कहारी को विश्वास न करिया भली समस्या आसी थाए। सबकि संभव हो पारे नाना बाधा विघ्न मध्य गति करने को पड़े। एपरी समस्या एमान सहित प्राय देखा जाउथिले ए वर्ष एसबू को अतिक्रम कर किछिटा उन्नतिर पहाच चढ़ारे सक्षम हो पारिबार आशा करा जाए। तेबे विशेष उन्नति महाग्रह रविंकर जंत्र धारण करिपारंती। रविवार गुड़िक निरामिष भोजन करी प्रत्येक दिन महाग्रह रवि को प्रणाम करेंगे और सूर्याय नमः मंत्र एसबू कले यही जन्म तारीख गुड़िक व्यक्ति अनेक उन्नति करें वर्षपी। सेहीपरि 2-11-20-29 तारीख जन्म होता व्यक्ति मूल अंक 2 जहाँ ए वर्ष अतिमित्र सूचना दिए। यही अंक मित्र भाव रही 2-11-20-29 तारीख जन्मग्रहण कर व्यक्ति वर्षटी शुभंकर हो पारे। अवश्य यही अंकर व्यक्ति विशेष सदासर्वदा किसी कठिन परिश्रम सम्मुखीन होगा पड़ी था। तेज सफलतार पहाड़ चढ़ारे अधिक आशा और भरोसा आम करें। आर्थिक दृष्टिकोण स्वच्छल रहा आशा कराए। तेज 2 अंक विशिष्ट व्यक्ति जिते भल समय आसिले एम स्वभाव जो किसी ना कि समस्या अशांति भोगी था। एपरी क्षेत्र में चंद्र शांतिकरण कर जंत्र धारण करे एवं प्रत्येक सोमवार गुड़िक निरामिष भोजन करेंगे। शिव दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र को जप करें खूब भल। एवं ए वर्ष एमानंकर मित्र भाव रही एमाने गत वर्ष अपेक्षा अधिक उन्नति कर आशा रही। सेपरी मूल अंक 3-12-21-30 तारीख जन्म होता व्यक्ति मूल अंक 3 जहाँ ए वर्ष समभावर सूचना दिए। यही अंक समभाव रही 3-12-21-30 तारीख जन्मग्रहण करता व्यक्ति वर्षटी सुख और समृद्धिशाली होबार खूब सूचना मिले। समस्त क्षेत्र उन्नतिर पहाड़ चढ़ार सक्षम हो पार आशा कराए। आर्थिक स्वच्छलता कर्मर उन्नति इत्यादि संभव हो पारे। पूर्वर समस्या मान धीरे धीरे समाधान दिग को जीवार आशा कराए। तेबे ए अंक खूब योजनाबद्ध भाव कार्य कर सफलता पाइबार आशा रही। आत्मबल को सुदृढ़ करने रवि और चंद्र जंत्र धारण करें खूब विशेष फल पाइबे। एवं रविवार सोमवार गुड़िक निरामिष भोजन करेंगे। प्रत्येक दिन सूर्य को प्रणाम करें सकाल बेला खूब भल। एवं यही दिन गुड़िक टिके मानिले एमानकर उन्नति अधिक हो पार। तेबे ए वर्ष एमानकर उन्नति रही योजनाबद्ध भाव एमाने अग्रसर हो पारे। सेहीपरि 4-13-22-31 तारीख जन्म होता व्यक्ति मूल अंक 4 जहाँ ए वर्ष समभावर सूचना दिए। यही तारीख में यही अंक सहित समभाव रही 4-13-22-31 तारीख जन्मग्रहण करता व्यक्ति विशेष शुभफल प्राप्तिर आशा कराए। ए वर्ष निजक अत्यंत शक्तिशाली मन करने सहित सौभाग्य प्राप्तिर सुजोग मान पाइबार आशा कराए। कर्म सक्रिय भाव रखार किसी सुजोग पाइपारती।
ए वर्ष योजनाଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଆଗେଇ ନେଇ ସଫଳତା ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଓ ମାନସିକ ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମହାଗ୍ରହ ରବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିପାରିଲେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିଲେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତିର ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିପାରିବେ। କିଛି କଥାରେ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିଲେ ଭଲ, ହଠାତ୍ ଅଭିଯୋଗ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ସେହିପରି 5, 14, 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୂଳ ଅଙ୍କ 5, ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିତ୍ର ଭାବର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏହି ଅଙ୍କ ପାଇଁ ମିତ୍ର ଭାବ ରହିଥିବାରୁ 5, 14, 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗମାନ ପାଇବେ। ପୂର୍ବର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ନୂତନ ଭାବେ କିଛି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସଦାସର୍ବଦା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ନାନା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ଓ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହିବା ଏମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା, ବହୁ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବର୍ଷ କିଛିଟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ସୁଯୋଗମାନ ପାଇପାରିବେ। ବାଧାବିଘ୍ନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉନ୍ନତିର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ମହାଗ୍ରହ ଶନି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଶନିବାର ଏବଂ ସୋମବାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେବ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ମହାଗ୍ରହ ଶନି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିଲେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତିର ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିପାରିବେ। ସେପରି 6, 15, 24 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅଙ୍କ 6, ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଭାବର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏହି ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ରହିଥିବାରୁ 6, 15, 24 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନାନା ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆସିବା ସହିତ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। କର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଯାହା କିଛି କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ବାଧାବିଘ୍ନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କିଛିଟା ସୁଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମହାଗ୍ରହ ଶନି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ବାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ଏବଂ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିୟମିତ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ଜପ କରିପାରିଲେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ତେବେ 6 ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ନେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି 7, 16, 25 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୂଳ ଅଙ୍କ 7, ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତି ମିତ୍ରର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏ ବର୍ଷଟି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ମିତ୍ର ଭାବ ରହିଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ 7, 16, 25 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ରହିଛି। ବାକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ଭାବେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏ ବର୍ଷର ମୂଳ ଅଙ୍କ 1 ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏ ଅଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଭଳି କିଛି ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଭଳି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମହାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଓ କେତୁଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ମହାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଓ କେତୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁବାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଏହି ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ପରି ସେମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। 8, 17, 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅଙ୍କ 8, ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଭାବର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏହି ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ରହିଥିବାରୁ 8, 17, 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏ ବର୍ଷ ଶୁଭ ଫଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନାନା ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ। ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆସିବା ସହିତ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ। କର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ସାବଧାନରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁବାର ଚିନ୍ତା କରି ନେବା ଉଚିତ।
ବାଧାବିଘ୍ନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମହାଗ୍ରହ ଶନି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ନିୟମିତ ମହାଗ୍ରହ ଶନି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ସୁଯୋଗମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ 9, 18, 27 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୂଳ ଅଙ୍କ 9, ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମଭାବର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏହି ଅଙ୍କ ପାଇଁ ସମଭାବ ରହିଥିବାରୁ 9, 18, 27 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବବର୍ଷର ସମସ୍ୟାମାନ ସମାଧାନ ହୋଇ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦିଗରେ ସମୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଭୂମି କ୍ରୟ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଆଶା କରାଯାଏ ବା କିଛିଟା ଶୁଭକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମାନସିକ ଚଞ୍ଚଳତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏମାନେ ଦୃଢ଼ ମନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ମାନସିକ ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ଆୟତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ହଠାତ୍ କାହାରିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଆଣିବାର ଏପରି ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇପାରିଲେ ଏ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିତିପାରିବ। ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମହାଗ୍ରହ ରବିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରବିବାର ଗୁଡ଼ିକ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ, ଦେବଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିଲେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଥିଲା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ତେବେ ଜନ୍ମ ଜାତକରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଗଲେ ଅଧିକ ଭଲ ମନ୍ଦର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସହଜରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ ବା ବାରମ୍ବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେମାନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ଥିଲା ଜନ୍ମ ତାରିଖର ସୂଚନା, ଏ ବର୍ଷର ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଫଳାଫଳ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି।